गुरु की संगत विच आउंदे आ उस समय साडे बनदे न। पावन पवित्र गुरबाणी दे अंदर गुरु की संगत दी इस इकट्ठ नूं बहुत वड्डी महानता प्राप्त हुई है। नितनेम करन वाले गुरु के सिख हर रोज इस महानता नूं दृढ़ करदे ने। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। और पावन गुरबाणी दे अंदर सतगुरु साहब ये बचन भी करते न, हर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। कि सारे कर्मां नालों ये उत्तम कर्म है गुरु की संगत प्राप्त करनी। और गुरु की संगत दे अंदर हर कीरत साध संगत है। एक परमेश्वर वाहिगुरु जी की कीर्ति है, एक वाहिगुरु जी दे प्यारियां दा जस गाया जाता है। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है, एक नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। सतगुरु महाराज ने वचन किया है कि गुरु की संगत वो है जिथे एक नाम की गल होवे, जिथे एक नामी की गल होवे। कवि राज भाई संतोख सिंह वचन कहते न सतसंगत के संबंध अंदर, अदभुत संत समाज सर कर इशनान तिन माहे, बायस ते पिक होत है बकते हंस कराहे। गुरु की संगत रूपी इस सरोवर विच इशनान कर भलिया, इस विच इशनान कीतियां बायस ते पिक होत है। बायस कानू कहते ने, पिक कोयल नूं कहा जाता है। वायस ते कां दे जीवन नूं बदल के कोयल वर्गा जीवन, मिठ बुलड़ा जीवन हो जाएगा। बायस ते पिक होत है बक ते हंस कराहे। बक कहते ने बगले नूं, ते बगले दा जीवन बदल के हंस वर्गा जीवन हो जाएगा। इस करके आओ भाई असी तुसी सारे बहुत प्यार अदब सत्कार सहित गुरु की संगत करने वास्ते पहुंचे हाँ। ये कुछ शब्द मैं गुरु की संगत नूं मुखातब हो करके संगत की वडियाई दे अंदर कहने कीते न। इस तो अगे मेरा फर्ज बनता है इस अस्थान के संबंध अंदर कुछ गल्लां करन दा। ये अस्थान 204 साल श्री मान संत बाबा महमे शाह जी महापुरुषां नूं अपना पंज भौतिक शरीर का परित्याग कीतियां हो गया है। उस तो पहलों भाव के पुरातन समय तो लैके इस अस्थान ते उन्हां महापुरुषां ने परमेश्वर वाहिगुरु जी दे नाल इकमिक होना कीता है। वाहिगुरु जी की बंदगी कीती, वाहिगुरु जी का सिमरन कीता, लुकाई दे भले वास्ते, संसार दे समाज दे भले वास्ते अच्छे गुण उन्हां महापुरुषां ने इस इलाके दे अंदर फैलाउणे कीते न। ते उदों तो लै करके जिन्हां जिन्हां गुरु प्यारे गुरु सवारियां दे हिस्से ये सेवा आई, उन्हां ने इस पावन अस्थानां दीयां सेवावां निभाईयां ते इन्हां समागमां नूं इसे तरह ही उन्हां महापुरुषां दी याद नूं ताज़ा रखिया। पिछलेरे समय के अंदर महंत बाबा महेंद्र सिंह जी होरां ने भी अपनी बहुत जिंदगी का वड्डा हिस्सा इस स्थान की सेवा वास्ते, इस स्थान की बढ़ोतरी वास्ते और विद्यार्थियों को ब्रह्म विद्या पढ़ाउण वास्ते लगाउणा कीता है। और गुरु प्यारिओ अज ये समा साडे हथ आया है। आउण वाले समय के अंदर असां भी चले जाना है, पर यह समागम उन्हां गुरु प्यारे गुरु सवारियां दीयां यादां इसे तरह मनाइयां जाणियां ने। भाई गुरदास जी का एक वचन है, जैसे तो मिठाई राखिए छुपाए जतन कै, चिट्टी चल जात चाहे ताहें लपटात है। दीपक जगाए जैसे राखिए दुराए ग्रह, प्रगट पतंग तामें सहज समात है। जैसे तो बिमल जल कमल एकांत वसै,
ਮਦ ਕਰ ਮਦ ਅਚ ਬਨ ਤਹਿ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੇ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇ ਦਵਾਰ ਬਿਲਲਾਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਠਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ, ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਕੀੜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੀ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਬਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਭੌਰੇ ਨੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਰੰਦੀ ਨੂੰ, ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਚਾਨਣ ਵਖੇਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਲੋ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਲੁਕ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੇ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇ ਦਵਾਰ ਬਿਲਲਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੁਕ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤੀ ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਆਈ, ਬੜਭਾਗੀਆਂ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੈ ਸਹੀ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸਵਾਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜੋ ਰਹੱਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਮੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਜੀਆਂ ਨੂੰ,
ਔਰ ਪਰਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਗਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਤਵੰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਬੰਟੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਧੰਨਤਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ, ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ। ਬਾਤ ਵਜਨ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਘਰ ਜਾਸਨ ਬਾਟ ਬਟਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਡ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਘਰ ਜਾਸਨ ਬਾਟ ਬਟਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਉ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ, ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ, ਗਿਆਨੈ ਕੀ ਬੜਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਬਾਰ ਬਹਾਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਉ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਰੋਆ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਲ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧੁੰਮਰ ਪਾਨ ਰਿਤੰਗ ਜੰਤੀ ਜੇ ਨਰਾ ਦਾਤਾ ਰੌਰਵੇ ਜਾਤੰਗ ਬ੍ਰਹਮਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਸੁਕਰੈ ਤਨਕ ਤਮਾਕੂ ਸੇਵੀਐ ਦੇਵ ਪਿੱਤਰ ਛੜ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਕਾ ਮਧੁਰਾ ਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜਾਂਦਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰੋਆ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸੰਮਤ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਦੇਸੀ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸੌਣ, ਭਾਦੋਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਸੌਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 12ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭਜਨੀਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ RAM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਾਗਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਕਿਉਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਹੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਕੱਲਰ ਕਬਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਨਾਕਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ
ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਕੱਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਪਾਈਏ ਉਹ ਬੀਜ ਫਲੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਅਸੂਲ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਕੱਲਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਵਲ ਵਰਗਾ ਐਸਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਕੱਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਪੜਨ ਪਠਾਇਆ 64 ਸਾਲ, ਪਾਧੇ ਚਿੱਤ ਹੋਆ ਅਹਿਲਾਦ। ਸਿਮਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ RAM ਨਾਮ, ਗਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ। ਭਗਤ ਕਾਰਨ ਸਭ ਚਾਟੜੇ, ਪਾਂਦੇ ਚਿੱਤ ਹੋਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਰਵਾਇਆ, ਦੁਖੀ ਦੈਂਤ ਵਧਾਇਆ ਬਾਦ। ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਤਿਆ, ਜਲੈ ਨ ਡੂਬੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾੜ ਖੜਗ ਸਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਥੰਮ ਪਾੜ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਅਪਾਰ। ਬੇਮੁਖ ਪਕੜ ਪਛਾੜਿਆ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੀ ਕਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 64 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰਾਜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾ ਕਿ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨੰਡਰ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਬੇ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਹੋਲਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅਗਨ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਬਚੇ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਾਉ ਹੈ, ਕਾੜ ਖੜਗ ਸਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਵਤਾਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਨਰ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੋਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੋਹਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਲ ਮਲ ਮੂਤ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਨੇਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ਕ ਕੁਲ ਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਥੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਝੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਬਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਵਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰ ਭੰਡੰ ਭੁਜਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਹਰਨੰ ਅਸਰਨੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰੰ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰੰ ਜੈ ਤੇਗੰ ਜਿਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੋ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਓ ਪੇਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਦਲ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਓ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਨੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਦਿਉ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜ ਹਰਫ ਅਸਤ ਕਾਫ, ਹਰ ਗਿਜਨਾ ਵਾਂਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜੇ ਮਾਫ। ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕਸ਼ਕੰਗੇ ਬ੍ਰਿਦਾ ਬਿਲਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਜੁਮਲੇ ਨਿਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰ ਐਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖੀਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਲੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਸਕੈ, ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਰ ਪਹੁਲ ਨਾ ਜੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਸਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਪਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਰੰਗ ਲੈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਠ ਤਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਭਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਲਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਤਰਸ ਕਰੀ, ਤਰਲ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਤਰਵਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤ ਜਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ